Okay, the first one is know, new, known. Oh, before that, let's go with the introduction. Hello, and this is class for 5 to 6, batch number 2, and I'm your Miss. Today we will start with the irregular verbs, which is first know, new, known, lay, laid, laid, lead, led, led, lean, leaned, leaned, or you can add ed also with and t also, as your wish. Leap, leaped, leaped, learn, learned, learned. Both of them is right. Leave, left, left, land, lent, land, let, lie, lay, lane, lose, lost, lost, make, made, mean, meant, met, pay, paid, mistake, mistook, mistaken, overhear, overheard, oversleep, overslept, put, and read. Read. Okay, now you can take your time for memorizing, then I will go on asking. Okay, let's go with Ahil first. Okay, Ahil will say learn. Learned. Okay, leave, Means what? leave. Left. Lend, Lend. let. Let. Okay. Next is iftikar, mistake, Means what? mistake. 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 It's vulgarity. Okay. Mistaken. No, No. No, I think. No, new, none. lay, May. Yes, I forgot. laid. Okay, May. lead, Late. Late. lead, led. Okay, Okay. thank you. Listen. Yasha. Hmm. Yasha will say meet. Meet. That is met. Uchcharan hobe met. No, meet, Met. meet. Okay, then A. পে পরিশোধ করা pay Yes, ma'am. pay pay Pay, pay paid. over here Overheard, overheard. heard বলে না ওটাকে heard বলে overheard okay read Read. read বলতে হয় read এর past যদিও spelling same কিন্তু উচ্চারণটা আমাদের read বলতে হবে ঠিক আছে okay now Read. yes now go with lose. Mhm. Okay, Yasha couldn't say yet. Thank you. Alifa, lose, lost. Yes. Okay. Mean, Yes, miss. mean. Mean. This
The pronunciation is meant, meant. Okay, oversleep. Oversleep, overslept, overslept. Overslept, yes. And put. Put, put, put. Okay, Mohini and Anna joined later. Okay. So all of your exams are done? Exam শেষ না নাকি? Yes. No, miss. Start Start কবে থেকে? is from today. Your exam started from today. Our exams haven't started yet. Okay. Okay, let's go to the next one. We all are aware of prefix and suffix, right? তোমাদের আজকে কি কোনো রিটেন পার্ট পড়া ছিল? No? I think no. No, no, miss. Okay. Today we will learn how to add, the rules of adding prefix and suffixes. রুলস এই জন্য বিকজ হচ্ছে কিছু কিছু স্পেলিং ডিফারেন্সেস হয়ে থাকে, ওই স্পেলিং গুলোর জন্য আমরা ঠিক করব যেন যখন তোমরা প্রিফিক্স সাফিক্স অ্যাড করো ওইটা স্পেলিং অনুযায়ী যেন তোমাদের কোনো ভুল না হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, লেট মি শো ইউ দ্যাট ওয়ান ফার্স্ট। সবাই তো প্রিফিক্স সাফিক্স কি সেটা তো জানি না। ডু ইউ অল নো ইট? নো? আনা? Okay, let me show you some examples. See? Can you get familiar now? Like, if I say the word beautiful, I'm saying the word beautiful. And what is the root word of beautiful? Do you know? What is the root word? Beauty. Beauty থেকে তোমার beautiful এসেছে, রাইট? তুমি কি করলা? বিউটির সাথে ফুলটা অ্যাড করলা। সেরকম এখন যদি আমি বলি dishonest, so what do you think the root word is? Root word মানে হচ্ছে তোমার মেইন যে ওয়ার্ডটা সেটা কি? Honest. Honest. তাহলে honest এর আগে আমি কি যোগ করলাম? dis যোগ Is. করলাম। সো এই যে আমরা ছোট ছোট কয়েকটা লেটার্স মিলে আমরা যে যোগ করছি, কয়েকটা লেটার্সই তো, তাই না? ডিস, কয়েকটা লেটার্স, এগুলোর কিছু কিছু মিনিং আছে। ফুল অ্যাড করলাম, তারপর আমরা বললাম পলিটিক্যাল, রাইট? পলিটিক্স থেকে পলিটিক্যাল, আল কথাটা অ্যাড করলাম। সো এই যে আমাদের আগে এবং পরে অ্যাড হওয়া,
সো রুট ওয়ার্ডের সাথে মানে মেইন ওয়ার্ডের আগে পরে তোমরা যখন এরকম ছোট ছোট লেটার্স কয়েকটা ইউজ করে থাকো সেগুলোকে বলা হয় এই প্রিফিক্স অ্যান্ড সাফিক্স। সো প্রিফিক্স অ্যান্ড সাফিক্স মূলত হচ্ছে তোমার রুট ওয়ার্ডের আগে যেগুলো যোগ হয় সেগুলো হচ্ছে প্রিফিক্স। ঠিক আছে, লেট মি শো ইউ দ্যাট থিং। যেমন হচ্ছে যদি আমরা এইটাকে এখন ধরি, লাইক this something is a root word. Root word এর আগে letters added to the beginning of a root word is called prefix. And suffix is letters added to the end of a root word is called suffix. Like dishonest আমরা বলেছি, এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে not। যেমন যখন আমরা বলি dishonest তার মানে কি? not honest, right? So inter, between, intermediate, miscommunication. So these are the words. সো এই যে আমরা আগে পরে কিছু অ্যাড করে থাকি প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্সে, সো এগুলো আমাদের স্পেলিং এর সময় আমরা যেরকম আইএনজি এর স্পেলিং রুলস শিখেছিলাম, মনে আছে? শিখেছিলাম না? এগুলো তোমার কেন লেগেছে? বিকজ তোমার স্পেলিং যেন সঠিকভাবে তোমরা লিখতে পারো। ঠিক সেম তোমরা যখন প্রিফিক্স সাফিক্স গুলো অ্যাড করছো, দে হ্যাভ সাম পার্টিকুলার রুলস টু মেনটেন, যেন তোমাদের স্পেলিং এ ঝামেলা না হয়। যেমন যদি আমি এখন প্রথম দুটা এক প্রথম একটা একজন পড়ো, তোমাদের থেকে পড়ো, প্রথম কি প্রথমটা আলিফা পড়ো, আলিফা রিড আউট। Hyphen when adding prefix to a common noun. For example, হাইফেন, pro-American. দ্যাট ইজ হাইফেন। Hyphen হুম, when adding prefix to a common noun. For example, pro-American, anti-region, etc. ওকে। সো আমাকে এটা তোমরা বলো যে তোমরা এটা থেকে কি বুঝেছো? বুঝেছো কিছু? আনা দেখি তো কি বোঝাতে পারে আনা। তুমি নিজে যা বুঝেছো সেটাই বলো। Whatever you understood, just tell me. সাজানো গুছানো বলতে হবে, it doesn't matter like this, ঠিক আছে? তুমি নিজে যা বুঝেছো just tell it, just say it, whatever you felt about it. Yes, my sister was talking in the background, so I couldn't hear her. The first one, use hyphen when adding prefix to a common noun. What does it mean? মানে যখন একটা কমন নাউনের সাথে প্রিফিক্স অ্যাড করব তখন দুটো ওয়ার্ডের মাঝখানে হাইফেন ইউজ করব। Yes, thank you so much. সবাইকে বুঝতে পেরেছি নাকি এখনো কেউ কনফিউজ আছো? কনফিউজ থাকলে টেল মি, রেজ ইওর হ্যান্ড যে yes, I'm confused about it. কনফিউশন নেই? ওকে। সোজা কথা, কমন নাউনের আগে যদি তুমি কোনো প্রিফিক্স অ্যাড করো তোমাকে হাইফেন ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে? ওকে, মোহিনী, রিড দ্য নেক্সট ওয়ান। When adding a prefix, do not change the spelling of the original ভাই, word or not. নাম্বার 2 কই যাবে? 2 না পড়ে 3 তে টপকে গেছো? Hyphen is must to be used after prefix self and ex. Example: self-dependent, self-esteem, ex-husband, ex-employee, etc. এখন মোহিনী আমাদেরকে বুঝাবে। মোহিনী, কি বুঝেছো এটা দিয়ে? Miss
prefix self and x. এই এটা বুঝলাম না। এটা বুঝো নাই? না। প্রিফিক্সেস মানে হচ্ছে এই সেলফ এক্স দিয়েও আমরা অনেক সময় ওয়ার্ডে অ্যাড করে থাকি। যেমন আমরা বলি যে এক্স নেইবার or self-dependent, self-independent, ওকে? তারপর এক্স আর্মি অফিসার। আমরা যখন কোনো সেলফ বা এক্স প্রিফিক্স হিসেবে অ্যাড করব কোনো ওয়ার্ডের সাথে, তাহলে এটার মাঝখানে আমাদের একটা হাইফেন দিতে হবে। কথাটা ক্লিয়ার? দেখো, ডিপেন্ডেন্টের আগে তুমি সেলফ ইউজ করেছো, তার মানে এখন তোমার হাইফেন দিতে হবে। এক্স ইউজ করেছো, হাইফেন দিতে হবে। কথাটা ক্লিয়ার? ওকে, থার্ড নাম্বার ইয়াশা পড়বে। ইয়াশা, গো অন। When adding a prefix, do not change the spelling of the original word or root word. Example: window disappear. Uh, Aril, Aril, ইররিলেভেন্ট, ডিসঅ্যাপিয়ার, ইররিলেভেন্ট, কোঅপারেশন। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমাদের কি বলেছে? যে আমাদের যে আমাদের হচ্ছে যখন তোমরা প্রিফিক্স অ্যাড করবে, কোনো শব্দের আগে প্রিফিক্স অ্যাড করবে, তখন তোমরা রুট ওয়ার্ডের কোনো স্পেলিং চেঞ্জ করবে না, যা আছে তোমাকে ওইটাই রাখতে হবে। এখন সেখানে যদি তোমার ডাবল ওয়ার্ডও পড়ে যায়, তাও তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না। যেমন দেখো এখানে কোঅপারেশনে, দেখো অপারেশনের ও দিয়েছে, আবার কো এর ও আছে, মানে দুটো পরপর ও হয়ে গেছে। তাই বলে তারা কি করেনি, ওটাকে একটা ওকে বাদ দিয়ে দেয়নি। ঠিক আছে, যা বানান ছিল সেটাই রেখেছে। সো ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য স্পেলিং ইফ ইউ অ্যাড প্রিফিক্স। কথাটা ক্লিয়ার নাও? নাম্বার 4 এটাকেই বুঝাইছে যে তোমার রিপিটেশন হতে পারে স্পেলিং এ, তো ওগুলো তোমার মেনটেন করতে হবে, ওগুলো চেঞ্জ করা যাবে না। আচ্ছা, লেট মি গো উইথ ইফতিকার তাহসান, পড়ো। মিস কোনটা? মিস কত নাম্বার? নাম্বার 5। Number 5. There are certain words that start কার্টেন with না prefix. সার্টেন ওয়ার্ডস? মিস আমি এটাই বলেছিলাম। ওকে। There are certain words that start with prefix but do not have any prefix added to them, like the word unclean. Is finished. সো কোনো কোনো ওয়ার্ডের আগে আছে যে আন যোগ হয়েছে, কিন্তু খেয়াল দিয়ে কোনো ওয়ার্ডের অ্যাকচুয়ালি কোনো তোমার মিনিং বা ওরকম কিছু নাই, জাস্ট অ্যাড হওয়ার কাম হয়েছে। এটা এটা বলে এরকম না যে তুমি এটাকে বলবা যে আন একটা প্রিফিক্স। ঠিক আছে, কথাটাকে বুঝাতে পেরেছি? যেমন দেখো, এটা বিউটিতেও টি ওয়াই আমরা সাফিক্স হিসেবে অ্যাড করে থাকি। ঠিক আছে, টি ওয়াই, যেমন অনেস্টি, অনেস্টি, অনেস্টের সাথে ওয়াইটা অ্যাড হয়েছে, কিন্তু তুমি যখন বিউটির সাথে টি ওয়াইটা অ্যাড করছো, এটার কোনো আর কোনো ওয়ার্ড আছে, রুট ওয়ার্ড আছে? তুমি কি বলবা বিউ একটা ওয়ার্ড? উইল ইউ সে লাইক দিস? নো, রাইট? সো কিছু কিছু জায়গায় তোমার ওয়ার্ডস এ প্রিফিক্স অ্যাড হয়, বাট ওইটার কোনো পার্টিকুলার তোমার বলা যাবে না যে ওইটা তোমার প্রিফিক্স দিয়ে অ্যাড হয়েছে, এই সেই এগুলো না। Then many prefixes can have the same meaning like in, im, an. All the prefixes mean opposite of or not. মানে কিছু কিছু প্রিফিক্সের কখনো মিনিং চেঞ্জ হয় না, মানে মোস্ট অফ দ্য সেম মিনিং থাকে। এখন তুমি প্রিফিক্সে অ্যাড করো বা সাফিক্সে অ্যাড করো, তোমার মিনিং গুলো সেম থাকে। ইন যদি তুমি আগে অ্যাড করো, তাও তাও সেম বুঝাবে, পরে অ্যাড করলেও তোমার সেম অর্থই ভ্যারি করবে, মানে যেটার অর্থ হবে অপোজিট বা নট।
So same goes with similarly many suffixes also have the same meaning. আবার এটাকে যদি আমি বলি যে আরেকটা কথা বলা যায় যে কোনো শব্দের সাথে যদি তোমার ইন ইম আন যোগ করো, এখন আমরা সাধারণত যেমন অনেস্ট, ঠিক আছে, আমরা এখন বলেছি অনেস্ট মানে কি, সৎ, রাইট? অনেস্ট অর্থ কি? হোয়াট ইজ অনেস্ট? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অনেস্ট? সৎ। হুম, তুমি এখন ডিস অ্যাড করেছো, তাহলে কি হয়ে গেছে? ডিসঅনেস্ট। তাহলে মিনিং এখন কি হয়েছে? অসৎ। অসৎ। তাহলে রুট ওয়ার্ড যেটা ছিল ওইটার মিনিং আর আচ্ছা আচ্ছা। রইলো না, রইলো নেই। না। না। তুমি যখন প্রিফিক্স অ্যাড করলা তখন আর এটার মিনিং সেম রইলো না, কিন্তু কিছু কিছু প্রিফিক্সের আছে তুমি অ্যাড করার পরেও মিনিং সেমই থাকে, ঠিক আছে? যেমন টিচার, টিচারের শেষে আর দেওয়া আছে, তাই বলে কি এটার মিনিং চেঞ্জ হয়ে গেছে? টিচার তো টিচারই, রাইট? মিনিং চেঞ্জ হয়েছে? নো। গার্ডেনার, মিনিং তো চেঞ্জ হয় নাই, সবই তোমার একটা অ্যাকশন বোঝাচ্ছে। তো এটাই আর কি বোঝাচ্ছে। And suffix r is also used towards the end of adjectives and adverbs to help compare two things. যেমন আমরা কি বলি, slow, slower, right? Soon, sooner, fast, faster. তো কিছু কিছু আর আমরা এই সকল ক্ষেত্রেও ইউজ করে থাকি। Okay, then when suffix is added, the spelling of the base word can change. আমরা প্রিফিক্সের বেলায় কি পড়েছিলাম, যে প্রিফিক্স যদি কোনো শব্দের আগে অ্যাড হয় তাহলে আমাদের স্পেলিং গুলো কি হয়, চেঞ্জ হয় না, তাই না? কিন্তু সাফিক্স যদি তুমি অ্যাড করো তাহলে তোমার স্পেলিং চেঞ্জ হয়। কখন? This is mostly the case when the base words ends with y or e. Happy becomes happier, or make becomes making. সোজা কথা হচ্ছে তোমার সাফিক্সে মাঝে মাঝে তোমার স্পেলিংটা চেঞ্জ হতে পারে। মোস্টলি কখন? যদি তোমার শব্দের লাস্টে তোমার ওয়াই অথবা ই দিয়ে এন্ড হয়। কথাটা বোঝাতে পেরেছি? The prefix that ends in a vowel a, then the base word starting with a consonant will use it as it is, like a typical, a moral. মানে এ নিজেই একটা তোমার প্রিফিক্স হিসেবে ইউজ হয়েছে। সো এটা যেমন আছে ওরকমই থাকবে, এটা আর চেঞ্জ হবে না। সো এগুলো তোমার, তোমরা তোমরা কি এখন লিখতে চাও নাকি বাসায় সেগুলো ঠিক তোমাদের মতো করে লিখবে, কোনটা? বাসায় নিজেদের মতো লিখতে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, সো আমি যেটা বলতে নিয়েছিলাম, সো আমি আবার একটু সাম আপ করি। তাহলে আমরা যখন কমন নাউনের আগে প্রিফিক্স দিব তাহলে আমার কি হবে, হাইফেন হবে, রাইট? সেলফ এক্স যদি আমরা প্রিফিক্স হিসেবে অ্যাড করি তাহলেও আমরা ওয়ার্ডের মাঝখানে হাইফেন দিব। প্রিফিক্সে তোমার প্রিফিক্স যদি অ্যাড করো তাহলে তোমার স্পেলিং চেঞ্জ হয় না। কথাটা ক্লিয়ার? যদি ডাবল ওয়ার্ড পড়ে যায়, ডাবল লেটার পড়ে যায়, ডাবল লেটারই রাখতে হবে, ঠিক আছে? সাফিক্সের বেলায় চেঞ্জ হয় স্পেলিং, কিন্তু কখন? যদি শব্দের লাস্টে তোমার ওয়াই অথবা ই থাকে, ঠিক আছে? তারপর আর কি পেলাম?
যে আমার কিছু কিছু প্রিফিক্স অ্যান্ড সাফিক্সে অ্যাড করার পরেও রুট ওয়ার্ডের মিনিংটা সেম থাকে। কথাটা ক্লিয়ার? আর হচ্ছে ই আর দ্বারা অনেক সময় কম্পারিজনও বোঝায়, যেমন স্লোয়ার, ফাস্টার, এগুলো। আর আরেকটা পেলাম আমরা লাস্ট, যে তোমার প্রিফিক্স হিসেবে যদি আমরা এটা ইউজ করি তাহলে ওইটাও তুমি সেম ভাবেই উচ্চারণ করে থাকবে। ঠিক আছে? টিপিক্যাল মোরাল নট। সো দিস ইজ আওয়ার প্রিফিক্স সাফিক্স রুলস। আচ্ছা, আমার জুম যদি অফ হয়ে যায় তাহলে তোমরা 10 মিনিটসের মধ্যে জয়েন হয়ে যাবে। ওকে? তার আগে মিস তোমাদের একটু মুখস্থ করার কাজ দিয়ে নেই। আমাদের কোনটা পড়া হয়েছিল? এটা পড়া হয়েছিল? ওয়েট, এটা পড়া হয়েছিল? ফাস্ট ফাস্ট বলবে, ফাস্ট ফাস্ট, কেমন হয়েছে নাকি হয়নি? নো No, মিস, miss. হয়নি। No, স্ক্রিনশট miss. নাও No, তাড়াতাড়ি। miss. এটা আমার বন্ধ হতে হতে পড়ে ফেলবা, মুখস্থ করে ফেলবা। স্ক্রিনশট তাড়াতাড়ি। ইটস ডান। ফিউ সেকেন্ডস আছে।